Okay, hello everyone. Today we will start with the next chapter of DSBM, that is channels of distribution. Okay, whenever any product is manufactured in the industry, okay, from the industry it goes to the wholesaler to the distributor, and distributor to the customer. Okay, any product, any machines, any food product, whenever it is produced, it is manufactured in the industry. From the manufacturer, it goes to the wholesaler. Wholesaler sells to the retailers, and retailer finally goes to the customers. Okay. So, distribution of goods. Goods means product. Distribution of goods is one of the important phases of process of marketing. Okay. The distribution in pharma field, distribution takes place through MR, that is medical representative. Okay, so distribution means the process of transferring the product from the industry to the hands of customer. ओके, जेव्हा एखादं प्रोडक्ट मॅन्युफॅक्चर होतं इंडस्ट्रीमध्ये, ते प्रोडक्ट कस्टमर पर्यंत येईपर्यंत जे काही चॅनल्स आहेत, दॅट इज कॉल्ड ॲज डिस्ट्रीब्युशन. ओके, so the distribution has various ways through which the product move from producer to the consumers. There are two ways of distribution, that is direct selling. Direct selling means what? When the manufacturer sells his goods directly to the customer, when there is no middleman involved. ओके, जनरली काय असतं की पहिला सुरुवातीला इंडस्ट्रीमधून गेल्यानंतर ते होलसेल बल्क अमाऊंट मध्ये घेतात. होलसेल मधून ते कुठे जातात? रिटेलरकडून कस्टमरकडे. बट इन केस ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट मीन्स व्हॉट? when the product or the goods manufactured, it directly goes in the hands of consumer, that is called as direct selling. For example, the industrial products like heavy machines कधी आपण जास्त करून काय करतात की इंडस्ट्रीमधून डायरेक्ट ज्यांना कस्टमरला लागणार आहेत त्या कस्टमरला ते डिलिव्हर करतात. तर इनडायरेक्ट सेलिंग, दिस इज इम्पॉर्टंट. इनडायरेक्ट सेलिंग मध्ये देर आर वन और टू मिडलमॅन इन्वॉल्व. मिडलमॅन म्हणजे कोण आहे? होलसेलर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्युटर. ओके, दीज आर कॉल्ड ॲज इनडायरेक्ट सेलिंग. मॅन्युफॅक्चर आणि कस्टमरच्या मध्ये जे कोणी सेलिंग करतो त्याला आपण मिडलमॅन म्हणतो. ओके, फॉर एक्झाम्पल मॅन्युफॅक्चरर कडून रिटेलर, रिटेलर कडून कस्टमर. सेकंड, मॅन्युफॅक्चरर होलसेलर, होलसेलर कडून रिटेलर, त्यानंतर कस्टमर. थर्ड, मॅन्युफॅक्चर कडून डिस्ट्रीब्युटर, होलसेलर, रिटेलर आणि कस्टमर. सो बेसिकली म्हणजे काय? मॅन्युफॅक्चरर आणि कस्टमरच्या मध्ये कोण इन्व्हॉल्ड आहे? मिडलमॅन, इन केस ऑफ इनडायरेक्ट सेलिंग. Functional middleman. Okay, this is the chart showing the channels of distribution. First, manufacturer is divided into mainly two parts, direct selling and indirect selling. Direct selling मध्ये काय होतं की मॅन्युफॅक्चरर डायरेक्टली कस्टमरला सेल करणार. इनडायरेक्ट सेलिंग मध्ये काय होतं की देर आर मिडलमॅन इन्व्हॉल्ड. ओके, मॅन्युफॅक्चरर टू द मिडलमॅन अँड टू द customer. So what are the middlemen? What are the various middlemen? Okay, indirect selling is divided into two parts, functional middleman and merchant middleman. Functional middleman means what? They don't have any ownership rights. Okay, त्यांचे स्वतःच नसणारे पण दुसऱ्यांसाठी काय करणार? ते करणार, त्या मार्फत त्यांना काय भेटणार? दे गेट द कमिशन्स. ओके, दे गेट सर्टन पर्सेंटेज ऑफ मनी. असे कुठले कुठले फंक्शनल मिडलमॅन आहेत? brokers, commission agents, auctioneers and delegator agents. Okay, see, this is the
classification of various channels of distribution. Then merchant middleman. Merchant middleman is divided into wholesaler and retailer. Wholesaler is again divided into manufacturer wholesaler, retailer wholesaler, and wholesaler proper. And retailer is classified into two types, that is itinerant retailers and fixed shop retailers. Itinerant retailers then classified into hawkers and peddlers, street traders and market traders. Fixed shop retailers is classified into two types, small scale and large scale. Small scale मध्ये street stalls, second hand goods shops, general stores and second single line stores. Large scale मध्ये retail department store, multiple store, mail order business and consumer cooperative stores. Okay, we will see one by one. First we start with the let us start with the functional middleman. Functional middlemen are help in transferring the goods from the hands of producer to the customer. Okay, without any ownership rights. हे फंक्शनल मिडलमॅन म्हणजे काय, हे लोक असे असतात की त्यांना स्वतःकडे काय नसतं पण दुसऱ्यांना काय करणार, ते मदत करणार. कसं मदत करणार, समजा आता स्टार्ट विथ द फर्स्ट ब्रोकर्स. द ब्रोकर्स म्हणजे काय, ब्रोकर्स आर द एजंट्स. Brokers are the agents who neither obtain the possession nor the ownership rights of the goods. They don't have any possession. स्वतःच्या मालकीचा they do not have any ownership rights of the goods. Okay. फक्त ते काय करणार की they help in a transfer of goods from the manufacturer to the customer. For that they get some percentage of money. Brokers. For example, जर आपल्याला भाड्याने घर पाहिजे असेल तर आपण काय करतो, एजंट कडे जातो. ओके, ते काय करतात, ते ब्रोकर्स किंवा एजंट्स काय असतात, ते काय आपल्याकडून कमिशन घेतात, पर्सेंटेज घेतात. दॅट आर कॉल्ड एज ब्रोकर्स. सेम कमिशन एजंट्स, दे डोंट हॅव एनी पोजेशन राइट्स. ओके, दे ओनली सेल बिहाफ ऑफ सेलर. ते काय करतात, नेसेसरी अरेंजमेंट करतात. समजा तुम्हाला एखादा फ्लॅट विकायचा आहे, मग ते काय करतात, ते एजंट्स काय करतात, दुसऱ्या पार्टीला दाखवतात आणि जोपर्यंत तुमचं ते फ्लॅट विकत नाही तोपर्यंत ते काय करतात, तुम्हाला त्याची गॅरंटी देतात. आणि त्याच्याबद्दल तुम्हाला काय भेटतं, ते दे गेट सर्टन पर्सेंटेज ऑफ कमिशन ऑन सेल्स मेड. ठीक आहे. व्हॉट आर कमिशन एजंट्स, दे सेल्स द गुड ऑन बिहाफ ऑफ सेलर. दे टेक द पोझिशन ऑफ गुड्स. ब्रोकर्स मध्ये काय म्हणतात, तिथे पोझिशन नसणार आहे. इथे काय, दे टेक द पोझिशन अँड ते गॅरंटी देतात की तुमचे जे काही व्हॅल्यू आहे, जे काही प्रॉपर्टी आहे ते विकून देणार आणि तुम्हाला त्याबद्दल ते काय म्हणणार, सर्टन पर्सेंटेज ऑफ मनी और कमिशन. ऑक्शनियर्स. व्हॉट आर ऑक्शनियर्स, ऑक्शनियर्स सेल द गुड ऑन बिहाफ ऑफ देअर प्रिन्सिपल्स बाय ऑक्शन. ओके, आता आपण ऑक्शन कधी ऐकलंय तुम्ही, ऑक्शन आपण आता रिसेंटली तुम्हाला कुठलीही वस्तू विकायची असेल तर काय करतो आपण, ते एका एक्झिबिशन मध्ये डिस्प्ले करतो आणि लोकांना काय करतो आपण, त्याला बोली लावायचं. जो जास्त बोली लावणार त्याला ते विकली जाणार. दॅट आर कॉल्ड ॲट बिड्स. बिड्स मीन्स व्हॉट, बिड्स मीन्स द प्राइस विच द बायर इज विलिंग टू पे फॉर द गुड बीइंग ऑक्शन्ड. ओके, ऑक्शनियर्स म्हणजे काय लक्षात ठेवा. समजा तुम्हाला एखादं प्रोडक्ट विकायचं आहे, तुम्ही काय करणार की तुमच्या समोर 15-20 लोक बसलात, तुम्ही त्या 15-20 लोकांसमोर काय करणार, तुमचं ते प्रोडक्ट ठेवणार आणि तुम्ही त्यांना काय लावणार बोली. ओके, बोलीला इथं काय म्हणतो आपण, बिड्स. मग कस्टमर त्यांच्या इच्छेनुसार ते बिड्स मागणार. ओके, सो व्हॉट इज मीन बाय बिड्स, द बिड मीन्स द प्राइस विच द बायर इज विलिंग टू पे फॉर द गुड्स बीइंग ऑक्शन्ड. जो जास्त अमाउंट आणणार त्याला ती विकली जाणार. ओके, दॅट इज कॉल्ड ॲज ऑक्शन. नेक्स्ट, डेली क्रेडिटर एजंट्स. डेली क्रेडिटर म्हणजे काय, दे फाइंड द बायर्स फॉर द सेलर
and also they give the guarantee of payment. ओके, ते काय करतात तुमच्या घरासाठी तुमच्या प्रोडक्टसाठी काय करतात ते कस्टमर फाइंड आउट करतात आणि त्याची गॅरंटी देतात. समजा जर तो डेली क्रेडिटर एजंट्स फेल झाला वस्तू विकण्यात किंवा तुमचं काही जरी प्रॉपर्टी विकायला, तर तो काय करतात त्याची रिस्पॉन्सिबिलिटी घेणार. तो डेली क्रेडिटर स्वतः पेमेंट करणार त्याचं. ओके, बघा इकडे, इन केस एनी बायर फेल्स टू पे, इट इज द डेली क्रेडिटर एजंट्स हू विल pay on his behalf. For this additional responsibility and extra commission is charged. Next, merchant middleman. आता फंक्शनल मिडलमॅन मध्ये झाले. फंक्शनल मिडलमॅन मध्ये कोण कोण होतं? ब्रोकर्स, कमिशन एजंट्स, ऑक्शनियर्स अँड डेलिगेटेड एजंट्स. मर्चंट मिडलमॅन मध्ये कोण कोण आहे? होलसेलर आणि रिटेलर. होलसेलरचं काम काय आहे? होलसेलर परचेज द लार्ज अमाउंट ऑफ गुड्स फ्रॉम द मॅन्युफॅक्चरर अँड दे सेल्स टू द, कोणाला सेल करणार? रिटेलरला. ओके, सो द होलसेलर इज द लिंक बिटवीन मॅन्युफॅक्चरर अँड रिटेलर. अंडरस्टूड? व्हॉट आर होलसेलर? होलसेलर are the connecting link between manufacturer and retailer. होलसेलर काय करतात? मॅन्युफॅक्चरर कडून प्रोडक्ट घेतात आणि कुणाला विकतात? त्या रिटेलरला विकतात. म्हणजे काय? होलसेलर परचेज द गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी फ्रॉम द मॅन्युफॅक्चरर अँड सेल्स टू द रिटेलर्स. आता क्लासिफिकेशन ऑफ होलसेलर: मॅन्युफॅक्चरर होलसेलर, रिटेलर होलसेलर अँड होलसेलर प्रॉपर. मॅन्युफॅक्चरिंग होलसेलर म्हणजे काय? They are engaged in manufacturing activity. Retailer wholesale म्हणजे काय? They are engaged in retailing activity. आणि wholesaler proper म्हणजे काय? की नुसतं ते होलसेलचं काम करणं, दुसरं काही काम करणार नाही. बाईंग अँड सेलिंग. कळतं सगळ्यांना? ओके, सो मॅन्युफॅक्चरर होलसेलर म्हणजे काय? मॅन्युफॅक्चरर होलसेलर मीन्स दे आर एंगेज्ड इन मॅन्युफॅक्चरिंग ऍक्टिव्हिटी. ते काय करतात की मॅन्युफॅक्चरर कडून सगळंच प्रोडक्ट काय करतात ते स्वतःकडे ठेवतात आणि रिटेलरला जसं गरज पडेल त्याप्रमाणे ते काय करतात? रिटेलरला विकतात. ओके, सो मॅन्युफॅक्चर होलसेलर आर एंगेज्ड इन मॅन्युफॅक्चरिंग ऍक्टिव्हिटीज अप टू सम एक्सटेंट. दे नॉट सेल देअर ओन प्रोडक्ट्स टू द रिटेलर्स बट मेक लार्ज स्केल परचेसेस. म्हणजे काय? ते लार्ज स्केल मध्ये परचेस करतात. कुणाकडून? मॅन्युफॅक्चरर कडून. दॅट्स वाय दे आर कॉल्ड ॲज मॅन्युफॅक्चर होलसेलर. रिटेलर होलसेलर मीन्स दे ऍक्ट लाईक रिटेलर्स. These wholesaler purchase goods from the manufacturer and sell them in retail to the customer through their own shop. म्हणजे काय? रिटेलर होलसेलर म्हणजे दे ऍक्ट ॲज अ होलसेलर ॲज वेल ॲज रिटेलर. होलसेलर प्रॉपर म्हणजे काय? दे ओनली कॉन्सन्ट्रेट ऑन होलसेल मीन्स बाइंग अँड सेलिंग ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज. What are the functions of wholesaler? Wholesalerचे functions कुठले कुठले आहेत? Assembling, distribution, warehousing, transportation, financing, pricing, grading and packing, and market research. Okay. Assembling म्हणजे काय की असेंब्लिंगचा अर्थ काय होतं की मॅन्युफॅक्चरर कडून बल्क अमाऊंट मध्ये घ्यायचं आहे आणि स्मॉल क्वांटिटीज मध्ये कुणाला द्यायचं आहे? रिटेलरला. असेंब्लिंग इन्व्हॉल्व्स buys large quantity varieties of goods from the different manufacturers and sell them in small quantities to the retailer. That is called assembling. Distribution म्हणजे काय? होलसेलर कुणाला डिस्ट्रीब्यूट करतात? होलसेलर रिटेलरला पण करतात, होलसेलर कस्टमर सुद्धा करतात. वेअर हाऊसिंग म्हणजे काय? स्टोरेज. मॅन्युफॅक्चरर कडून जे काही अमाऊंट जे काही गुड्स घेतात ते स्टोर करतात, वेअर हाऊसिंग. दॅट इज कॉल्ड ॲज वेअर हाऊसिंग. ट्रान्सपोर्टेशन म्हणजे काय? दे ट्रान्सपोर्ट टू द रिटेलर्स. मॅन्युफॅक्चरर कडून घेऊन पुन्हा ट्रान्सफर करणार ते रिटेलरला. फायनान्सिंग म्हणजे काय? जनरली दे प्रोव्हाइड डिस्काउंट फॅसिलिटी, क्रेडिट फॅसिलिटी टू द रिटेलर्स. ठीक आहे, आपण पुढे बघूयात.